Okay, Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to our language class tonight. And I think you have passed your day fine. What about others? Am I on? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Can you please switch on your camera? Good evening, sir. Okay. Is there Alhamdulillah. a sure, please. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum. And is there anyone who is starting fresh with us today? কেউ কি আছেন আজকে নতুন শুরু করেছেন সম্ভবত আই থিঙ্ক পরিতোষ কুমার লাহিড়ী সম্ভবত স্যার আপনি বোধহয় আজকে শুরু করেছেন স্যার আজকে আসসালামু আমি আলাইকুম। আমি লাস্ট দিন ইয়েতে ছিলাম, জি আপনি মানে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে ছিলেন ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ছিলাম। সো আজকে সম্ভবত ফার্স্ট should দিন। be your first class with us. Okay, thank you very much. And is there anyone কেউ কি আছেন আজকে নতুন শুরু করেছেন ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের পরে আজকে থেকে নতুন ক্লাস শুরু করছেন? স্যার আমি আচ্ছা মাসুমা আপু। মাসুমা। জি। আচ্ছা মাসুমা আপু, can you please switch on your camera? Okay, thank you very much. And I would like to request Paritosh sir. I would like to address him as a sir because he's a lecturer, senior lecturer in Milestone College. So he will introduce himself very soon to others. And Masuma Apu এবং Paritosh sir, আপনারা kindly you will এটা স্যার কিছু মনে করবেন, আপনি স্যার না বলে আমাকে পরিতোষ ভাই বলেন, সেটাই আচ্ছা বেটার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক এটা আছে। এটা না না এটা খুব বেশি ভালো হয়। না ইটস ওকে ফাইন। আমাদের লিয়াকত স্যার আপনাকে স্যারই বলেন। এনিওয়ে না, উনি স্যার বলেছেন ঠিক আছে, বাট আচ্ছা ইটস এটা ওকে। মানে ইয়ে না, আমি এখানে একজন স্টুডেন্ট, আমি শিখতে আচ্ছা আসছি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা তাহলে আপনারা দুজন তাহলে আপনাদের সেশন মানে আপনার আমাদের ক্লাস শেষে 5 or 6 minutes উইল হ্যাভ চ্যাট উইথ মি, ওকে? জাস্ট ওকে আফটার দিস ক্লাস। ওকে। অ্যাকচুয়ালি হাউ ওয়াজ ইউর ডে এভরিওয়ান? হাউ ডিড ইউ পাস ইউর ডে টুডে? Yes, sir, fine. Okay, fine. Actually, I'm not fine. From yesterday, I'm suffering for headache, mild fever, and also muscle pain. You also saw that I didn't take your start class. Perhaps the season is changing and it cause a lots of disease. Someone is suffering from. Anyway, so another thing that's I have attended an iftar party arranged by Liakats. It was held in a fast food restaurant. It was an excellent get-together program participated by the students of Liakats. Is there anyone who participated or attended today's iftar party? I think Sarwarjan Bhaiya, did you attend? So far, I can remember one student from here. Sir, I couldn't attend this third party. You attended it, No, iftar party. sir. Oh, achha. Anyway, but I saw a student from us. Anyway, he may be from other batch. Okay, that's fine. Actually, engaging or attending iftar parties is always iftar party or the party or program like this is very much communicative. We can exchange our views, we can exchange our speech, we can exchange our emotions, many things we can discuss on many topics as well. Anyway, so it is very much useful. It's not only a party or program. Actually, we can share our views. We can listen from our students. We can also share our views. হ্যাঁ, তো আসলে এই ধরনের পার্টি করলে পার্টি বা যেটাই হোক না পার্টি আসলে ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি ইট মে বি এ গেট টুগেদার it may be on any occasion like in last month we had winter cake festival. So this kind of engagement is very much beneficial to all of us. Anyway, so in my last classes, I think we have discussed on some structures as well.
And you were supposed to give a presentation from all of you, but suddenly Liaquat sir attended that session and he could not finish that part as well. Anyway, I'm sharing my today's screen. Still, I'm suffering from the broken voice and some kind of cough related or cold related problems. I'm sharing my screens. Can you see my screen? No, sir. I didn't see. Yes, sir. Okay, I think you can see it. In my last classes, we have discussed on some structures and some sample sentences. So আমি মনে হয় কি কেউ কি একটু বলতে পারবেন, একটু রিক্যাপ করতে পারবেন যে so that you can have exercise. Did you exercise on this given topics or given structures and samples? Did you have any exercise? Yes, sir. A little bit. Thank you very much. And what about others? No, sir. Actually you need to do because you have to as you engage yourself in practice, so the more you can learn. Okay, so actually সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো you have to practice in everyday life. হ্যাঁ, আপনাকে প্রতিটা লাইফে মানে আপনাদের প্রতিটা পার্টে আপনাদেরকে এক্সারসাইজ করতে হবে। হ্যাঁ, এবং এই যে স্ট্রাকচার গুলো দেওয়া হয়েছে, the structures are given from your এভরিডে লাইফ, হ্যাঁ, আমাদের ডেইলি লাইফ থেকে। এটা আসলে আপনাদেরকে প্রতিটা দিনের অংশ। আপনি সেভাবে চিন্তা, ইফ ইউ থিঙ্ক ইন দ্যাট ওয়ে, যে আসলে ঠিক সেভাবেই কিন্তু আপনাকে এই স্ট্রাকচার গুলো আছে এবং সেন্টেন্স গুলো কিন্তু ইট কামস ফ্রম ইয়োর ডেইলি লাইফ। সো এটা এমন কিছু না যে আসলে আপনি পারবেন না বা আসলে প্র্যাকটিস করে ইটস বিকামিং ডিফিকাল্ট, তা কিন্তু না। আসলে কিন্তু আপনি ক্যান প্র্যাকটিস, এবং যে প্র্যাকটিস করলে আপনাকে সেই যখনই হোক আপনি ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইউর টাইম। অল উই আর বিজি, ইজন্ট ইট? সবাই কিন্তু ব্যস্ত। যেমন পরিতোষ দা, উনিও ব্যস্ত, এই যে মানে ওনাকে ক্লাস নিতে হয়। তারপরে অনেকে আছে হাউস ওয়াইফ, তারাও কিন্তু অনেক ব্যস্ত থাকেন। তারপরে স্টুডেন্টসরা তো অবশ্যই ব্যস্ত থাকে। তো উইদিন দিস টাইম, উইদিন ইউর স্কেডিউল এবং সবকিছুর মধ্যে ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইউর, বেশি না, আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ হাফ অ্যান আওয়ার ডেইলি। থাকবে যে এক্স্যাক্টলি। এনিওয়ে, তো আজকে নতুন কিছু কিছু টপিকস আমি একটু আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। I'd like to share with some new structures and the sample sentences. হ্যাঁ, খুবই খুবই সিম্পল, আপনি একটু খেয়াল করুন। যে দ্যাটস ওয়াই দিয়ে যদি আমরা শুরু করি, আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি না যে দ্যাটস ওয়াই আই নিড ইউর অ্যাসিস্ট্যান্স, এই জন্য আমি আপনার হেল্পটা চাচ্ছি। হয় না যে there is a problem in our home that electricity or electric devices are malfunctioning. Malfunction মানে কি বলতো? Malfunction, what does it mean? Malfunction হচ্ছে মানে প্রবলেম করছে। Any of your রাইট ওয়েতে কাজ করছে না। Exactly, it is not working in right way that is supposed to be. Anyway, so in your home, one of your electronic device is not working properly, so you need an assistance from a technical hand, তাই না? মানে ইলেকট্রনিক, মানে আমরা যেটা বলি যে ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রনিক্স এর কোনো রিপেয়ার পারসন যেরকম। সো হঠাৎ আপনাকে ইউ সি সামওয়ান, you can take an assistance from your friend who is very much expert in electronics. So then you can say that's why you are an expert, and that's why I need a help from you. That's why this is very much important. This is very much necessary. Your help is very much necessary কারণ you are a electronic expert, তাই না? এরকম বলতে পারি না? সো এরকম কিছু কিছু ব্যাপার যে আপনি you can come across any respected person বা টিচার, তখন বলতে পারেন যে that's why people admire you। মানে টিচারকে বলতে পারেন যে টিচারদের তারা সবাই কি করে, ওনাকে রেসপেক্ট করে। সো আপনি তখন বলতে পারেন দ্যাটস ওয়াই পিপল অ্যাডমায়ার ইউ। অথবা একজন খুব রেসপেক্টেড পারসন ইন ইউর ভিলেজ ইন ইউর সোসাইটি, তখন তার বিভিন্ন ভার্চুস, বিভিন্ন কোয়ালিটিস, বিকজ অফ সাম কোয়ালিটিস, তখন আপনি বলতে পারেন দ্যাটস ওয়াই পিপল অ্যাডমায়ার ইউ। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় যে
দ্যাটস ওয়াই এখানে অনেকগুলো সেন্টেন্স আছে, আপনার নিজের মতো করে ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর সেন্টেন্স ফ্রম ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্স। আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি এই বিষয়গুলো প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে আরো ভালো হবে। যে গিভেন প্র্যাকটিস যেগুলো আছে সেগুলো টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা যে যেগুলো দেওয়া আছে উইচ আর গিভেন, ইউ ক্যান সি দেয়ার হেয়ার। সো এটা হচ্ছে জাস্ট মানে আপনাকে বোঝার জন্য, বাট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইন ইউর ওন ওয়ে, ইজন্ট ইট? আপনাকে আপনার মতো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? আপনি when you go for practice, remember it that every time you must practice from your own way, from your personal experience or in your own way. Okay, সো এটা খেয়াল রাখবেন বিষয়টা। যেহেতু যে কয়েকটা আপনি যদি দুটো সেন্টেন্স লেখেন, হ্যাঁ দুটো সেন্টেন্স যদি আপনি নিজের মতো করে লেখেন সব ভালো হয়, তাহলে কি হবে, আপনার প্র্যাকটিসটা পারফেক্ট হবে। আচ্ছা, তাহলে দ্যাটস ওয়াই দিয়ে একটা আপনার ইয়া করেন, ইউ ক্যান মেক স্যাম্পল সেন্টেন্স, দ্যাটস ওয়াই ফ্রম ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্স। I was weak. That's why I didn't attend the program. নাইস। ঠিক এরকম করে আই এম এক্সপেক্টিং ফ্রম আবির ভাই, ক্যান ইউ প্লিজ মেক এ সেন্টেন্সেস? ভেরি সিম্পল। এইভাবে Amir bhai, you didn't turn on your camera. Can you please switch on your camera? Amir bhai, can you hear me? Actually, in my last classes, রিয়াকু স্যার অলসো মানে খুব স্ট্রিক্টলি আমাকে বলেছেন যে টু টার্ন এভরিওয়ান ক্যামেরা। হ্যাঁ, আসলে ইটস ভেরি মাচ নেসেসারি, আমি বারবার বলেছি। এবং রিয়াকু স্যার কিন্তু এই বিষয়টা দেখার জন্য এবং আমাদের ক্লাসগুলো সবকিছু সময় জানার জন্য প্রায় কিন্তু আমাদের হি ক্যান মেক এ সাডেন ভিজিট টু আস। হ্যাঁ, সাডেনলি, মানে এটা কিন্তু উনি যে কোনো সময় চলে আসেন। হ্যাঁ, এবং যদি আপনার ক্যামেরাটা না টার্ন না করেন তখন তো রেসপন্সিবিলিটি গোস টু মি অলসো। এনিওয়ে, অনেক সময় এটা হয় যে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকতে পারে, বাট দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। এনিওয়ে, সো সীমা দাস আপু, ডিড ইউ অ্যাটেন্ড টুডেস ইফতার Yes, পার্টি? good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Did you attend in our iftar party held Yes, sir. Just I saw you few moments, oh, and after taking the dinner, I oh, searched for you, but maybe on that time you left. yes, actually, I'm not fine from the yesterday, and from yesterday I'm suffering for a headache, mild fever, and also muscle pain. You know, you saw that I didn't take your class yesterday, and that's why I was not feeling good. Anyway, thank you very much that you attended our party. Anyway, I'm Yes, sir. expecting some practice from others. Can you? Anyway, we are going to the next structures. Um, can you see this? আচ্ছা, if were you, I would continue working until it is done. আচ্ছা, আমরা অবশ্য বলি না যে আমি তোমার জায়গায় হলে প্রশ্নটার উত্তর দিতাম, একটু কমপ্লেক্স, মানে অ্যাজ ইউ আর গেটিং ক্লোজার, তো আসলে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে একটু কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারে যাবো আর কি। হ্যাঁ, আবার কিছু সিম্পল সেন্টেন্সও থাকবে, যে ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উড আনসার দ্য কোশ্চেন। অনেক সময় এরকম হয় না যে আপনার জায়গায় আমি থাকলে কিন্তু ঠিকই আনসারটা দিয়ে ফেলতাম, এরকম হয় না? এরকম সবসময় বলি না ইফ আই ওয়ার ইউ? দেখেন এখানে স্ট্রাকচারটা এরকম খেয়াল করেন, ইফ আই ওয়ার ইউ, এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু ঠিক এইভাবেই, হ্যাঁ, ইট ইজ বিল্ড আপ ইন দ্য সেম ওয়ে, মানে এইভাবেই তৈরি করা হয়েছে। এবং অর্থগুলো খেয়াল করেন, ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উড আনসার দ্য কোশ্চেন, মানে আমি আপনার জায়গায় হলে ঠিক আনসারটা দিতাম, মানে উনি আনসারটা দেয়নি তখন আমি দিতাম। তো এরকম হয় যদি আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তাহলে আমার বাবা মাকে আমি খুশি রাখতাম। খুব সিম্পল, ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উড মেক মাই প্যারেন্টস হ্যাপি, তাই না? আচ্ছা, তারপরে ধরেন এখানে উদাহরণগুলো খেয়াল করেন প্লিজ, নোটিস দ্য স্যাম্পল সেন্টেন্সেস। ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উডন্ট গো দেয়ার, মানে আমি থাকলে আমি সে জায়গায় যেতাম না। আমি তো আপনার জায়গা বা তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাহলে আমি সেখানে যেতাম না। এখানে কিন্তু একটু খেয়াল করেন ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড, যে ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উড আনসার দ্য কোশ্চেন, আমি তোমার জায়গায় হলে প্রশ্ন উত্তর দিতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উড ট্রাভেল টু সুইজারল্যান্ড, তোমার জায়গায় হলে আমি সুইজারল্যান্ডে ভ্রমণ করতাম, হয়তো সে যায় নাই, বাট আই গো দেয়ার।
তাহলে এরকম কোশ্চেন, এই ধরনের সেন্টেন্স কি আমরা মাঝে মাঝে পাই না? ক্যান ইউ সি দিস কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স, মানে এই ধরনের প্যাটার্নস অফ সেন্টেন্স আমরা কি পাই? Yes, sir. আচ্ছা, এরকম কিন্তু Yes, হয়, sir. এরকম Yes, কিন্তু sir. থাকে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার একজনকে করছে না কোনো একটা জিনিস, বা পারছে না, বা ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নাই, তার হয়তো বা অ্যাবিলিটি আছে, এই জিনিসটা খেয়াল করেন। ইচ্ছা আছে, ইচ্ছা নাই, মানে তার অ্যাবিলিটি আছে, হি অর শি হ্যাজ দ্য অ্যাবিলিটি বাট ডাজন্ট হ্যাভ দ্য উইল আর ডিজায়ার, হোয়াট এভার ইউ ক্যান সে, যে তার ডিজায়ার নাই আসলে। হ্যাঁ, তো এরকম কিছু, যে তার জায়গায় আপনি আপনি করতে পারতেন। তো এই বিষয়, এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ইংলিশ। ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উইল হেল্প দ্য পুয়ার। তোমার জায়গায় আমি বলি ঠিকই, আমি গরিব মানুষকে হেল্প করতাম। ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উড, আপনি একটু স্ট্রাকচারটা এখানে বাদ গেছে, স্ট্রাকচারটা আমি এরকম হবে, ইফ আই ওয়ার ইউ, এটা কিন্তু ফিক্স থাকবে। ইফ আই ওয়ার ইউ, কমা, আই উড, তারপরে আপনি তার এক্সটেনশনটা দিয়ে দিবেন। আই উড কি, সেটা যদি আপনার কি সেন্স মিন করে, আই উড মেক মাই প্যারেন্টস হ্যাপি। হ্যাঁ, এরকম আর কি। আহ, তারপরে ইফ আই ওয়ার ইউ, আই উড এনজয় মাই ভ্যাকেশন, এই যে একই সেম সেন্টেন্স। স্ট্রাকচার কি খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, মানে একসাথে একই দিনে কি বেশি স্ট্রাকচার হয়ে যাচ্ছে, এরকম কিছু? No, You can, it's okay. you can share your views and you can give comments as well. Anyway, আর এগুলো কতগুলো খুবই সিম্পল, মানে আমি জাস্ট খালি একবার করে পড়ে যাচ্ছি। আই ফিল লাইক ড্রিঙ্কিং টি, মানে আই ফিল লাইক স্লিপিং, মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমার ঘুমাচ্ছি বা এরকম কিছু। হ্যাঁ, ঘুমাতে ইচ্ছা করছে বাট ঘুম চলে আসছে, এরকম একটা কিছু কিছু ব্যাপার থাকে। আই ফিল লাইক স্লিপিং, মানে এই শব্দটা, সেন্টেন্সটা কিন্তু খুব সুন্দর। আমি একটু খোঁজ করে যেগুলো একটু সুন্দর সেন্টেন্স, স্মার্টার ইংলিশ। Sir, হ্যাঁ, শিওর। if I were you, it ইয়েস, was it was rule nong 30. ইফ আই ওয়ার ইউ, It is rule nong 30, but you jump 54. Rule nong ও 54. আচ্ছা আচ্ছা, আই হ্যাভ জাম্প টু 13 to 54। এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম 13 to 54, আই হ্যাভ অ্যাভয়েডেড সাম, অমিটেড সাম স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল এখানে। হ্যাঁ, Hi. এটা ইউ অল নো দ্যাট, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ omitted it, because it consume, it will be, it will take some more time. হ্যাঁ, it will take some more time, so এই জন্য টাইমটা সেভ করার জন্য, এবং এটা খুবই সিম্পল, যে জন্য আমি এগুলো বাদ দিয়ে গেছি। কারণ আমাদের আসলে উই নিড টু কভার ইট উইদিন 60 মিনিট, মানে 1 ঘন্টার মধ্যে কভার করতে হবে। তো এই জন্যই আফটার দ্য রমাদান টাইম, আই থিঙ্ক ইট উইল টেক এ, উইল হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট টাইম, সো দেয়ার উইল বি নট প্রবলেম এট অল। Sir, please provide the PDF. শিওর শিওর, আই জাস্ট আফটার দ্য সেশন আই উইল গিভ ইউ। আচ্ছা, মানে এখানে একটু খেয়াল করেন, ক্যান ইউ প্লিজ নোটিস ইট? অ্যানাদার থিং, পরিতোষ দা, আপনি একটু খেয়াল করেন আপনার আগের যে পিডিএফটা, in my last 2 classes, I think, well, 1 or 2 classes, I have discussed some structures, which is which you can use in your everyday life. Okay. So, Paritosh, can you hear me? Yes, yes, Okay. I'm hearing you. I will give you that yeah, PDF, so you can go through and you can have your own practice. Okay. তাহলে আসলে কি হবে যে, Sir, হ্যাঁ শিওর, তাহলে আপনার sir, if you don't mind, how many class I have missed already? from me it was, I think, 2 classes. 2 class. Okay. I have taken 2 classes to cover 1 sheet. Okay. Okay. With some practices, with some practice, there are still I'll go through the practice, some speaking practice from you. There will be a given topic. Okay, anyway, I'm coming to that point. So এখানে, so দেখেন যে you can see that I feel like drinking tea, মানে I have a desire to have a cup of tea. So আপনি কিন্তু এভাবে বলতে পারেন, তাই না? I have a desire, বা I used to have a cup of tea. আপনি কিভাবে বলতে পারেন না? মানে আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে আপনি একটা সেন্টেন্স, ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইউরসেলফ ইন ডিফারেন্ট ওয়েস, ইন ভেরিয়াস ওয়েস, তাই না? আই আমি ইউজ টু, আমি তো এভাবে বলতে পারি, আই ওয়ান্ট টু ড্রিঙ্ক টি। হ্যাঁ, এটা ভেরি সিম্পল সেন্টেন্স, আপনি অবশ্যই বলতে পারেন।
কিন্তু আমরা আসলে আরো সুন্দর সুন্দর সুন্দর, যেহেতু অ্যাজ ইট ইজ স্পোকেন ক্লাসে যেটা হচ্ছে উই গিভ এমফাসাইজ অন স্পিকিংটাকে আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে। তো বেসিক থেকে আমরা আস্তে আস্তে উঠবো, আমরা বেসিক থেকেই শুরু করেছি। সো এই কথা এগুলো, আই ফিল লাইক ড্রিঙ্কিং টি, আই ফিল লাইক স্লিপিং। আমি মানে ঘুম ঘুম ভাব চলে আসছে আমার কথাটা, এরকম হতো মানে এক্স্যাক্টলি। ইফ ইউ গো টু দ্য মিনিং, তাহলে এরকম হচ্ছে যে আমরা আসলে ঘুম ঘুম চলে আসছে এরকম সামথিং, ইউ ক্যান ফিল দ্যাট, মানে ঘুম ঘুম চলে আসছে, মানে ঘুমাতে ইচ্ছা করছে, এরকম একটা বিষয়। তো আই ফিল লাইক স্লিপিং, আই ফিল লাইক ড্রিঙ্কিং টি, মানে এগুলো আসলে খুব স্মার্ট আর ইংলিশ, মানে খুব সুন্দর একটা ইংলিশ। আপনি আসলে এই যুগে এসে আসলে ডেফিনেটলি আপনার ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইউরসেলফ ইন এ স্মার্টার ওয়ে, তাই না? ইজন্ট ইট? আপনাকে তো সুন্দর ইংলিশে বলতে হবে, তাই না? সো সেটাই আমি চেষ্টা করেছি। আর এটা এমন কঠিন কিছু না, ইজ নট সো কমপ্লিকেটেড আর কমপ্লেক্স টাইপ অফ স্ট্রাকচার, খুবই সিম্পল আর কি। রুল 55 হচ্ছে যে সে গিয়েছিল কি নাম জানি না, এটা আসলে এটাও সহজ। আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ডোন্ট নো ইফ হি ওয়েন্ট, মানে এটা আসলে খুবই সিম্পল। এগুলো আসলে বাদ, ওই এর সাথে চলে আসছে, আমি এগুলো বাদই দিতাম। আর আরেকটা জিনিস সাথে খেয়াল করেন যে ছোট্ট ছোট ওয়ার্ড, আমি আসলে বিগিনারদের কথা চিন্তা করেও আই হ্যাভ কম্বাইন্ড দিস স্ট্রাকচার উইদিন দিস। আসলে মানে আসে না অনেক সময় ঘুমন্ত বালক, আমরা বলি এই ছেলেটা ঘুমাচ্ছে, স্লিপিং বয়। ইন 2 words ইউ ক্যান এক্সপ্রেস দ্য সিচুয়েশন, ইজন্ট ইট? ক্যান ইউ গেট মাই পয়েন্ট? যে আপনি ধরেন একটা ট্রেনে যাচ্ছেন, ইউ আর ট্রাভেলিং ইন এ ট্রেন অ্যান্ড সাডেনলি ইউ সি আ বয় স্লিপিং, তাই না? অথবা একটা বাসে যাচ্ছেন, you see that boy is sleeping. So in just 2 words, you can express it that a sleeping boy, তাই না? A sleeping boy, just একটা ঘুমন্ত বালক। A moving train, flying bird, মানে এটা হচ্ছে খুবই সিম্পল। মানে এটা আসলে যারা বিগিনার, আমি আসলে বিগিনার তো থাকবে, অ্যাডভান্স লেভেলে যারা তারাও তো থাকবেন, যারা অ্যাডভান্স থাকবেন তাদেরও একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। হুম। আচ্ছা, আপনি যদি দেখেন, হ্যাভিং বিন রিজাইনড, it applied to the job holder, তাই না? Having been resigned, he has joined in another company, এরকম আমরা বলতে পারি না? ক্যান উই সে যে সেখান থেকে he has resigned from a company and he has joined to another company. So having been resigned, এটা আসলে একটা মানে স্ট্রাকচার। having been resigned, এটা এভাবে আপনি বলতে পারেন, having been resigned, yes, তারপরে having been elected, নির্বাচিত হয়ে সে আমাদের ভুলে গেল, হয় না? যে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, মানে পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা আছে, মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট, বা যেটা কি হয়, বা বিভিন্ন রকম হোয়াট ক্যান আই সে, যে ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার বা চেয়ারম্যান, তারা কি হয়? হ্যাভিং বিন ইলেক্টেড, দে আর জাস্ট ফরওয়ার্ড আস, ম্যাস পিপল, সাধারণ জনগণকে দে কি করে, তারা জাস্ট শিপ ডিলিট করে দেয়, মানে কি ডিলিট করে দেয়, হুম, মুছে ফেলে তাদের ডেটাবেস থেকে। তারপরে দেখেন এটা খুবই সিম্পল, হ্যাভিং বিন এডুকেটেড। আচ্ছা, আজকে এ পর্যন্ত আমি, Excuse me, sir. হ্যাঁ শিওর। Which one is now teaching you? সরি, Which one? Rules number which? Which one is now studying? রুলস নাম্বার 53, 50, 50, 53. 53. Okay. Sorry for this ইটস ওকে, inconvenience. ফাইন। হ্যাভিং বিন রিজাইন্ড অথবা হ্যাভিং বিন ইলেক্টেড। আচ্ছা, আচ্ছা 53 পর্যন্ত আমরা থাকি, তারপরে আমরা আবার আসতে পারি। হুম। আর তারপরে বেশি না, অল্প 3-4টা স্ট্রাকচার আছে, এগুলা আমরা প্র্যাকটিস করবো। I would like to go to an audio visual presentation. Liako sir, in our last classes, did you attend last classes? I think many of you attended last classes. What did he say? মানে আমাদেরকে কিন্তু এই বিফোর দ্য ক্লাস স্যার কিন্তু একটা কথা বলেছেন এর আগেও। ওই লাস্ট ক্লাসে লিয়াকত স্যার কি বলেছিলেন, আমি আসলে নতুন আসছে 2-3 জন, তাদের উদ্দেশ্য বলি। আপনার কি মনে আছে? ক্যান ইউ রিকল হোয়াট ডিড হি সে? মানে লিয়াকত স্যার 3টা জিনিসের উপর খুব জোর দিয়েছিলেন, আপনার মনে আছে না? আচ্ছা, একটু আমি রিক্যাপ করে দিচ্ছি। প্রথম যে বিষয়টা স্যার বলেছিলেন
The first thing was vocabulary. Vocabulary. আপনাদেরকে মনে আছে স্যার কিন্তু সাডেনলি স্যার কেম টু ভিজিট আস, তাই না? Yes, sir. হ্যাঁ, এবং স্যার কিন্তু আমাকে কয়েকটা জিনিস বলেছেন, এই বিষয়টা পরে আমাকে বলেছেন এই বিষয়টা যেন পরবর্তীতে একটু ফলো আপ করা হয় একটু আপনাদেরকে, সো দ্যাট আই ক্যান রিমাইন্ড ইউ এন্ড ইউ ক্যান হ্যাভ প্রপার প্র্যাকটিস। মানে আপনি যদি প্রপার ট্র্যাকে না থাকেন তাহলে আপনারই লস, আপনারই আসলে মানে ক্ষতিটা হবে। এবং আমার কাজ হচ্ছে আপনাকে টু শো দ্য ওয়ে। লিয়াকত স্যার বলেছিলেন ভোকাবুলারিটা আসলে আমাদের অনেক কিছুই মাথায় আসে, কিন্তু প্রপার টাইমে আসলে প্রপার ভোকাবুলারিটা আমরা কিন্তু আমাদের মাথায় আসে না। হ্যাঁ, এটা আমাদের একটা কমন প্রবলেম হয় অনেকেরই, যে ভোকাবুলারিটা কিভাবে আমরা বাড়াতে পারি। লিয়াকত স্যার হ্যাজ গিভেন অ্যান এক্সাম্পল। কি ছিল সেটা? স্যার বলেছিলেন যে ডেইলি স্টার যে পত্রিকাটা, আমি মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করছি যে এই বিষয়টা অনলি হেডলাইন পড়তে বলছিল স্যার, অনলি এক্স্যাক্টলি হেডলাইন। এক্স্যাক্টলি স্যার এটাই বলেছিলেন যে only you have to go through the headlines. হেডলাইন Yes, no need to go to the main topic. So you need to go to the headlines. তাহলে কি হবে, আপনি within a week you can cover the headlines. তাহলে আপনি হেডলাইন্স গুলো কভার করে ফেললেন, এটা খুবই ইজি। ইট উইল বি ভেরি it will be an easy task, I think, easiest task, I think. আপনি আপনার অফিসে যাচ্ছেন, ইউ আর গোয়িং টু অ্যাটেন্ড ইউর ক্লাসেস, হোয়াট এভার ইট ইজ। সো আপনি একটু একটা পেজ ইউ ক্যান টেক উইথ ইউ, সো দ্যাট ইউ ক্যান গো থ্রু, ইউ ক্যান হ্যাভ কি বলতে পারি যে আপনি একটু আর করতে পারেন আপনার অবসর সময়ে, বা অবসর যে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে যে আপনি তো অফিসে যাচ্ছেন বা ক্লাসে যাচ্ছেন, একটু আপনি দেখে নিলেন, যে টপিক গুলো দেখে নিলেন, এবং ইউ হ্যাভ টু নোট দ্য new words, new vocabulary within a notebook. Okay, you have surely, definitely you have to have a notebook with you. হ্যাঁ, ছোট্ট একটা নোটবুক হতে পারে, একটা পেন্সিল রাখতে পারেন, অথবা আপনার মোবাইলে অনেক সময় আমরা নোট করতে পারি, তাই না? তো স্যারের কথাটা আমি একটু রিপিট করে দিচ্ছি এই কারণে যে স্যার আমাকে বলেছেন ক্লাসের পরে বলেছেন যে এই বিষয়টা যেন একটু দেখা হয়। তো তাহলে কি হবে, আপনাদের অনেক উপকার হবে যে নতুন নতুন কিছু ওয়ার্ড শিখলেন, এবং সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু কি করলেন আপনি কিন্তু উইদিন এ সেন্টেন্স, তাই না? এটা সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে, সো আপনি কিন্তু সেই ওয়ার্ডটা আপনি একটু প্র্যাকটিস করতে পারবেন। বেশি না, আপনার 5টা ওয়ার্ড আপনি নতুন হতে পাবেন, তাহলে সেই ওয়ার্ডটা আপনি ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন এন্ড ইউ ক্যান হ্যাভ আ প্র্যাকটিস, তাই না? তাহলে এটা বলেছিলেন স্যার প্রথম, কারণ ভোকাবুলারিটা যদি একটু ইনক্রিজ না করি, এবং আমি ফ্রম মাই নেক্সট ক্লাস আই উইল মেক সাম প্র্যাকটিসেস অন ভোকাবুলারি। একটা প্যাসেজ আই উইল গিভ ইউ আ প্যাসেজ, একটা বড় একটা প্যাসেজ থাকবে, ইউ নিড টু রিড ইট আউট and you'll have to find new words and we'll make some sentences from these words. Okay, Yes, sir. আমার মনে হয় এটা ভালো হবে না? আই থিঙ্ক Yes, sir. ওকে। একটা প্যাসেজ আপনারা পড়বেন, আমিও পড়বো, আপনারাও পড়বেন, তাহলে কি হবে, আপনাকে পড়লে কিন্তু আপনার মাথায় সবার পড়লে এবং শুনলে আপনার মাথায় কিন্তু খুব ভালো থাকবে। আমি পড়বো, তার চেয়ে আপনি যখন পড়বেন, and it will be a মানে কংক্রিট একটা হবে যে আপনার যে নতুন নতুন ওয়ার্ডস গুলো তখন এখান থেকে আপনি পিক করবেন, এবং দেন উইল হ্যাভ সাম প্র্যাকটিস। আচ্ছা, তারপরে আপনার স্যার সেকেন্ড কি কথাটা বলেছিলেন? সেকেন্ড থিং ওয়াজ আই থিঙ্ক, আচ্ছা, যাহা দেখিব তাহাই গ্রামার লিখিব। স্যার, এক্স্যাক্টলি গ্রামার। এক্স্যাক্টলি, এই জিনিসটা খুব মজার। তো স্যার এই কথাটা মাঝে মাঝে বলেন, যে মজা করে বলেন আর কি, যে মজা করে বললে অনেক সময় আমরা মনে থাকি। যাহা দেখিব বা যাহা দেখতে পাচ্ছি, যাহা দেখিব তাহাই বলিব, তাহাই লিখিব। isn't it? So you can see many things. You can talk over from our everyday events, like you can say traffic jam, তারপরে price hike. Price hike মানে কি? Price hike. Can you give the meaning? Price hike. দ্রুতগতি। Exactly. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। হ্যাঁ, নাইস। তো প্রাইস হাইক নিয়ে আপনি বলতে পারেন, আপনি হয়তো বাজারে গেছেন, ইউ আর ভিজিটিং এ মার্কেট আর শপিং মল, ইউ আর ডিস্টার্বড, আর ইউ আর মানে আপনি আসলে খুব বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন যে আসলে প্রাইস হাইক, যে গত বছর যেটা দিয়ে কিনেছি এন্ড দিস ইয়ার ইউ আর পেইং মোর মানি টু বাই দ্য সেম প্রোডাক্ট, তাই না? সেম প্রোডাক্টটা কিনতে আপনাকে বেশি জিনিস দিতে হচ্ছে, এই বিষয়টা এরকম। তারপর আপনি ইউ ক্যান স্পিক ওভার ইংলিশ ভার্সন বা ইংলিশ ভার্সন বাংলা মিডিয়াম আছে না, ইংলিশ বাংলা মিডিয়াম সম্বন্ধে আপনি নিজে নিজের একটা ডিবেট করলেন, অথবা আপনি একটা ইয়ে করলেন। আমরা কিন্তু একটা সুন্দর ডিবেট করতে পারি যে ইংলিশ মিডিয়াম এবং বাংলা মিডিয়ামের একটা সুন্দর একটা ডিবেট বা এই ধরনের কিছু, এটা হতে পারে ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস।
আমাদের তো প্রতি সপ্তাহে in every week we have a language class. So during Ramadan time, it has been avoided. মানে Ramadan time আসলে তারাবির নামাজের জন্য আসলে সমস্যা হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই আমাদের অনেকেই অ্যাটেন্ড করতে পারছেন না। তো আফটার দ্য রামাদান শিওরলি উইল রিজিউম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সেশন। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সেশনে হবে কি, ডিবেট হবে on some given topics like English and Bangla medium education. Surely, আপনারা তো you can give your opinion, you can give suggestions, some merits and demerits of both medium, তাই না? এই ধরনের বিষয়গুলো আমরা আসবো। আচ্ছা, তো স্যার যেটা বলছিলেন যে এই যে মানে you can see whatever you can see. You can see the even from the room, from your school, sorry, from college, universities, or working station, in your office, whatever you see, you can speak up. You can speak over the topics. মানে আপনি এই টপিকসটা নিয়ে আপনি you have to speak yourself. আপনাকে নিজে থেকে কিন্তু বলতে হবে, তাই না? আপনার ভুল হবে, কিন্তু এই যতক্ষণ বিড়বিড় করে বলতে থাকবেন, হ্যাঁ, শিওরলি ইট উইল হেল্প ইউ, তাই না? তো এইটা দিয়ে Excuse me, শুরু। sir. হ্যাঁ, এবং আপনাকে অনেকে বলবে কি পাগলের মতো কথা কইতেছে, মানে এরকম পাগল বলতে পারে। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনি Excuse যদি me, sir. আপনি মনে হয় যদি মনে করেন প্রয়োজন দরজা আটকাই কথা বলেন, সমস্যা নেই। ইউ ক্যান রেকর্ড ইট ইউর সেলফ, ইউ ক্যান, এটা কিন্তু খুব ভালো একটা কাজ হয়। আপনি যদি মোবাইলের ভয়েস রেকর্ডার, উই হ্যাভ দ্য রেকর্ডার অপশন ইন আওয়ার মোবাইল, ইজন্ট ইট? Yes, sir. রেকর্ডার অপশন থাকে। You can make a video recorder, whatever it is, audio record করতে পারেন, simply audio record, ভিডিও যদি নাও করেন। পরে আপনি you can listen to your own voice, তাই না? আপনি আপনার নিজের ভয়েস শুনলে কিন্তু আপনি ভালো লাগবে যে কোথায় আপনার একটু বেটার করা যেত, বা in which sentence you can add some more words, হ্যাঁ, অনেক সময় হয় না যে Excuse me, sir. I wish to add something. sure, Can you hear me? হ্যাঁ, I can hear, please. I think most of us know all the things that you are telling now, but the main problem is that we have a lack of practice, Exactly. and most of us haven't the proper environment to speak in English. Sure, sure. So, if you make an environment in this platform, then we can easily speak, we can easily talk to each other, Sure. and how can we make comfortable to this platform? This will be better for us. It's my Exactly. opinion. Exactly. Thank you very much for your opinion. All of you, I am expecting some suggestions from all of you. আপনাদের যদি কোনো সাজেশনস থাকে, you can surely share with us. Okay, যেটা whatever যেটা আর কেউ বলার থাকলে একটু বলতে পারেন, কি যেন বলছিলেন বোধহয় কেউ একদম। আচ্ছা, এনিওয়ে, আমি একটু শেষ করে নিই, তারপর আমি আপুর টপিকটাতে আসছি। যে আরেকটা হচ্ছে যে যেটা হলো যে, হ্যাঁ স্যার লাস্টে যে কথাটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে লাস্টের টপিকটা কি ছিল? প্রথমটা হচ্ছে ভোকাবুলারি নিয়ে কথা বলেছিলেন, রিডিং প্র্যাকটিস, তারপর হচ্ছে স্পিকিং নিজের থেকে। আচ্ছা, সো ওভারঅল এরকমই ছিল লাস্টের টপিকটা, ঠিক এক্স্যাক্টলি ডেলেস্টার হেডলাইন হেডলাইন ছিল, হ্যাঁ। আচ্ছা, এনিওয়ে, প্রথম ছিল স্যার ভোকাবুলারি, তারপর ছিল গ্রামার, তারপরে যাহা দেখিব তাহাই বলিব। আচ্ছা, যাহা দেব এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আই উড লাইক টু টেল ইউ দ্যাট স্যার যেটা এর আগেও একদিন বলেছিলেন, BBC 6 Minutes একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, এটা খুবই সিম্পল ইংলিশ, they are presenting in a very simple structure, simple English. So if you go through BBC 6 Minutes channel, just read কি স্যার BBC BBC 6 6 Minutes, আমি জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট এ মিনিট। আমি আপনাকে মানে স্যারের এই কয়েকটা টপিক আমাকে তার শেষে আমাকে স্যার বলেছিলেন যে আবার একটু শেয়ার করার জন্য, এই জন্য আমি একটু রিক্যাপ করছি। Bilal bhai, just you type it in Google, BBC 6 minutes, then you will Okay, find lots of 6 minutes, okay. material. BBC 6 মিনিট। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, Exactly. I have given থ্যাংক ইউ আপু। chats box. Okay. Today I am presenting BBC 6 Minutes one topic. It will cover only 5 minutes. So everyone, I would request you to watch the 6 minutes presentation from BBC. Okay.
স্যার এটা একটা অ্যাপসও আছে, কেউ চাইলে ওই অ্যাপ ডাউনলোড করে নিতে পারে, বিবিসি 6 মিনিটস ইংলিশের। Exactly. Apps are YouTube. You can go through the YouTube channels. ইয়া Anyway, can you see the screen? I think, is it visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. প্লিজ গো। সামটাইমস আমরা আসলে একটা হঠাৎ করে একটা অডিও ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন হলে কিন্তু আমাদের ভালোই লাগে, একটু শুনলাম। হ্যাঁ, ক্যান হ্যাভ অডিও ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন from bbclearningenglish.com. স্যার বিবিসি 6 মিনিট এটা কি অ্যাপস না গুগল থেকে সরাসরি ট্রান্সলেট হবে স্যার? ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট Yes. ইন বোথ ওয়েজ। দ্যাট ইজ, আপনি গুগল থেকে না, আপনি জাস্ট ইউটিউব থেকে বিবিসি 6 মিনিটস সার্চ করলেও পাবেন, আবার অ্যাপসও আছে। হ্যাঁ, তো ইউটিউব থেকে খুব ইজিলি আপনি চলে গেলেন, কোনো অ্যাপস ডাউনলোড করার ঝামেলা নাই। ইউটিউব থেকে জাস্ট BBC 6 minutes, যেটা আমি চ্যাট বক্সে হ্যাভ গিভেন ইট ইন চ্যাট বক্স। ওকে, Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Georgie and we're ready to start. Bill? Bill? Sorry, Georgie. I was just catching 40 winks, getting some shut eye, dozing, taking a nap. I was sleeping. Sleeping at work? Bill, how could you? I know. Sorry, I didn't sleep well last night. Ugh, I'll forgive you this time, but make sure you go to bed early tonight because getting a good night's sleep is incredibly important. For example, did you know that people who get enough sleep live about 5 years longer than people who don't? Wow. So a good night's sleep can lengthen your life. In this program, we'll be finding out more about the benefits of sleep and, as usual, learning some useful new vocabulary as well. But first, now that you've woken up, I have a question for you. Do you know how much of the average person's life is spent asleep? Is it A, a half, B, a quarter, or C, a third? I think we spend about a third of our lives sleeping. Okay, well, I'll reveal the correct answer at the end of the program. The question of why humans sleep is not easy to answer. In terms of evolution, why would it make sense to go unconscious every night, leaving yourself vulnerable to danger? It can only mean that the benefits gained from sleep are huge. Here, science journalist Ginny Smith explains some of these benefits to BBC Radio 4 program Inside Science. So we've probably all experienced this, that if you've had a bad night's sleep and then you try and do some work, you just can't concentrate. Your brain isn't in the right state to take in new information. But we also need to sleep after we've learnt new things, because that's when our brain consolidates the information, takes it from short-term storage to long-term storage, fits it in with other things we already know. That old adage of if you've got a problem, sleep on it. Your brain does actually work on things during the night, and you can often wake up and have solved the problem in your sleep. When we sleep, our brains refresh, leaving us feeling rested in the morning. But after a bad night's sleep, it's more difficult to concentrate. We can't take in or understand new information. We also have the saying, if you've got a problem, sleep on it. To sleep on it means to delay making a decision until you've had time to think about it. But that also turns out to be true scientifically speaking. During sleep, your brain really can work out problems and find solutions. But what about the other side of the story? What happens when you get too little sleep or none at all? Here's Ginny Smith again, talking to BBC Radio 4 program Inside Science. Sleep deprivation is a form of stress, and we know that when you are stressed, your sort of fight or flight response is activated, and that causes all these changes in your body that focus on immediate survival over long-term health. But if we are chronically stressed, money worries or a stressful job or something that's going on forever, or life in general, chronic sleep deprivation that's causing that level of stress, then you might constantly have a damped down immune system, which can then lead to all these knock-on problems. Having none or too little of something important is known as deprivation. Sleep deprivation is stressful for the body, so stressful that it activates a fight or flight response. Changes in the human body in response to a life-threatening situation, which make us either stay and fight the threat or run away from it. As well as a fight or flight response, the stress of not getting enough sleep over a longer period also creates problems, including heart disease and a weakened immune system. Lack of sleep has these knock-on effects. It causes other things to happen, but not directly. Now do you see why it's so important to get a good night's sleep, Phil?
Plus, it will stop you sleeping at work again. Right. I think it's time to reveal the answer to my question. Yes, you asked me how much of the average person's life is spent asleep, and I said it was about a third. Which was the correct answer. Assuming you sleep 8 hours a day, the average person will sleep for 229,961 hours in their lifetime, or around 1/3 of their life. Okay, let's recap the vocabulary we've learned, starting with the phrases catch 40 winks, get some shut-eye, doze, and take a nap, all of which mean to sleep. When someone takes in information, they understand it. If you have a problem and you sleep on it, you delay making a decision until you've had time to think about it. Deprivation is an absence or too little of something important, such as food or sleep. Okay, I think you have listened it, isn't it? তো আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে জাস্ট আফটার হ্যাভিং দ্য প্রেজেন্টেশন মানে BBC 6 minutes এর যেটা ছিল, হোয়াট ডিড ইউ গেট জাস্ট আফটার হিয়ারিং দিস? মানে অ্যাকচুয়ালি কি মনে হয়েছে? লিসেনিংটা কিন্তু ওদের যে এটা মানে BBC 6 minutesটা ইজ প্রোগ্রাম করা হয়েছে টু উইদিন এ ভেরি সিম্পল সেন্টেন্স এবং খুব ইজিলি যাতে করা সবাই বুঝতে পারে ফর দ্য বিগিনার্স। সো আমরা আসলে কি বুঝতে পারি একটু আমাকে কেউ কেন জাস্ট গিভ সাম আইডিয়াস, হোয়াট ডিড ইউ গেট ফ্রম হিয়ার? মানে আমরা যেটা কি দেখলাম যে এটা ইট ওয়াজ অ্যাবাউট স্লিপিং, অ্যাডিকুয়েট Sleeping. Yes, sir. Sleeping. অ্যাডিকুয়েট মানে অ্যামাউন্ট। একটা We have slept 1/3 in our life. Exactly. So another thing is we are not having the proper sleeping, and it affects our everyday life. How? Yes. immune Like, system, it affects your immune system also. immune system, and we are having some serious diseases like heart disease or brain disease, whatever it is. And also it affects in your everyday life, and it affects your official job or official environment. The first thing, enter employer or or the boss. taking decision Yes. taking decision then. Sometimes we are having some problems of taking some decisions. From decision আমরা কিন্তু our brain doesn't work. So এটা একটা বিষয়। তারপরে দেখেন ফার্স্টে কি ছিল, the employer অথবা the boss of the office found Phil অথবা যেটা যাকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছিল, he found him sleeping, অফিসে ঘুমাচ্ছে। এবং সে কি হলো যে বললো যে আমি আসলে লাস্ট নাইট আই ডিডন্ট হ্যাভ এনাফ স্লিপিং, অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ স্লিপিং ছিল না। সো এই জন্য সে অফিসে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। দ্য বস ফাউন্ড দ্য এমপ্লয়ি স্লিপিং, তাই না? সো এইরকম বিষয়টা যে আসলে এরকম আরো এভরিডে লাইফে আমাদের হয়। ইট এফেক্টস আওয়ার স্টাডি, মানে পড়াশোনা করতে গেলে ইউ ক্যান্ট ফোকাস অন, ইউ ক্যান্ট কনসেন্ট্রেট অন ইউর গিভেন টপিকস, এরকম যে সমস্যা এগুলো প্রায় আমাদের হয়। সো এটার উপরে এটার উপরে কিন্তু আপনি প্রেজেন্টেশন শুনতে পারলেন। তো এই ধরনের এভরিডে লাইফে যেগুলো বলা হচ্ছে টপিকস গুলো BBC 6 minutes যেটা থাকছে যে ইট কামস ফ্রম এভরিডে লাইফ, মানে ডেইলি লাইফ থেকে তারা নিচ্ছে। তো এটা আসলে খুব সুন্দর ইংলিশ, আপনি ইউ ক্যান প্র্যাকটিস ইয়োরসেলফ। এটা আপনি শুনলেন, আপনি যখন ইউ হ্যাভ টু নিড এ প্র্যাকটিস ফ্রম ইয়োর ওন, আপনি নিজে থেকে প্র্যাকটিস করবেন। আচ্ছা, ইন মাই লাস্ট ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেশনের কথা ছিল যে আমরা একটা টপিক দিয়েছিলাম, সম্ভবত আমি একটা টপিকটা শেয়ার করছি। There were two topics, two events. You are supposed to give a presentation within your own ideas from your own experience, personal experience থেকে আমরা দুটা টপিক্স এর যে কোনো you have to make a presentation from any one. আমি আপনাকে একটু দেখাচ্ছি, just I'm going to the presentation. আচ্ছা, এটা আসলে How many of you have presented the speech in last classes? I think Joel Vaya, I think you made the presentation. I have completed You have my completed. presentation. Acha. And anyone, did you
complete the presentation. Anyone? I think মানে লাস্ট ক্লাসে কি জুয়েল ভাই ছাড়া আর কেউ প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন? আরেকজন কি দিয়েছিলেন? So ইকরামুল ভাইও দিয়েছিল। ইকরামুল ভাই has been has exactly. completed. Yes, Ekram has completed. So I'd like to have a presentation from যে কেউ একজন voluntarily you can come up. আচ্ছা, এটা কিন্তু পুরোপুরি Okay, I ইজি can try. টপিক ছিল। হ্যাঁ, I ইজি can টপিক try. ছিল। আচ্ছা, আপনার যে কোনো একটা এনিওয়ান, যে ইট মে বি অন ইউর হবি অর হবিস অর ইট মে বি অন ইউর any of your recreations you enjoyed most, so you can share your own experience. It was a nice one. It's excellent. It was an excellent get together. So what you can say from your own experience in your own sentence, in your own ways. আপনি নিজের মতো করে আপনি বলতে পারেন 3 or 4 sentences in 3 or 4 sentences. সীমাপু সম্ভবত I think you have given the presentation. Okay, sir. Thank you for giving me the opportunity. Really, it's a nice topic for everyone. I wish to share my hobbies to you. Honestly speaking, that I have a lot of hobbies which I enjoyed in my leisure time. But especially remarkable hobbies of me are reading, listening music, reading, gardening, cooking, traveling. But now I wish to share with you about listening music. Actually, I wish to make the listening music in my hobby in the upstandard, or what can I say? I feel very relaxed to enjoying music. I like to listen every music that related in my culture, but I wish to I wish to say that Rabindra Sangeet is my most popular music. There is an echo coming from your echo. Is it do you Yes, I also feel it, but I don't know what's the problem. Okay, it's okay, সমস্যা নেই। You can name some other songs, or is that like Rabindra Sangeet you listen, or Yes, sir. Yes, sir. Yes. I wish to share that I like to listen every music related to my culture, but I keep the Rabindra Sangeet up to the mark because the lyrics and the musical style attract me a lot. And really, when I listen Rabindra Sangeet, then I feel over the moon because I feel that I am with this music. Not only this, I feel it's closely related to my Bengali culture, and there are many different categories of Rabindra Sangeet. You know, some are related to our nature, some are our peers, and some are also very related to our seasons, especially related with rainy season. Thank you very much for the presentation. I think all there are some other participants as well. Anyway, thank you. It was a nice presentation. Yes, so যেটা এই টাইপের প্রেজেন্টেশনে যেটা আপনাকে আমি সবাইকে বলবো, যেটা ইন্ট্রো থাকবে, there will be introduction from you, যে তারপরে আপনি you have to go to the body, মানে বডিতে চলে যাবেন। আপনি যেমন you can categorize your hobbies, যেটা সীমা আপু just described. You have to categorize, you have to segment করে ফেলবেন, যে হ্যাঁ আমি যেটা হবি তো অনেকগুলো থাকবে, হবির মধ্যে আপনি 3টা ক্যাটাগরি
আপনি বললেন, তার মধ্যে আপনি হয়তো লিসেনিং মিউজিকের সম্বন্ধে বললেন, হ্যাঁ, সো তার মধ্যে যে কি কি ধরনের গান শুনলো সেটা বললেন, এই আর কি। মানে আপনি you have to framing sentence, মানে you have to gathering some ideas and you have to express yourself. So I think next participant should be, okay, can you come up voluntarily? কে একজন বলবেন? I would like to come up, what can I say, Adita Apu or Janvi Barai. Acha. Masuma Apu, you can say also. Salma Apu. Okay, one by one. We cannot waste our time. This time is very much limited. So, Sarwar Jahan Bhaiya, can you please give a presentation within 4 or 5 sentences, because time is very much limited. Thank you, sir. I want to express my hobbies and share. Actually, I want to share my hobbies with each other, with my classmates and my honorable teacher. My greatest my passion is running. Running is not only cheer up me, cheer up me. It's the connect to myself and stay my discipline. And I think running is my fit for me physically and mentally. So I have the lots of uh, experience of my running as my proudest achievement, the bronze medal and some of the participant medal on my university day, and also in the marathon, different type of marathon, international, national and international marathon. I think it's good for me, and I think it's the greatest achievement of my life. This is the medal, and um, I cannot think about without running. And when I go up, wake up in the morning after the Fajr prayer, I go in the go for running in the road, and I get some fresh air, and also seeing some natural view. So it's a good experience for me. Okay, thank you very much. Sorry, it was a very nice presentation. So আপনি এটা অ্যাড করতে পারেন, you can add that I love to take part in various competition because I have a passion. আপনি এই কথাটা বলতে, passion শব্দটা তো আপনারা জানেন অনেকেই। Passion টা you have a love, or you have a sense of love to that event, তাই না? So আপনি এটা বলতে পারেন, so I love to take part in any national or local events, on events as marathon or semi marathon এরকম থাকে, আমরা we can see. So এইভাবে বলতে পারেন। তারপরে বলতে পারেন যে it helps to build up my body as well. So এভাবে খুব সিম্পলি আপনি আইডিয়াটা জেনারেট করতে পারেন। এনিওয়ে, সো সুন্দর হয়েছে। আপনাদের এইভাবে যদি আপনারা সেন্টেন্স মেক করেন, তাহলে আসলে আপনাদের মানে আইডিয়াটা জেনারেট হবে সুন্দর করে, আপনি সেভাবে বলতে পারবেন। তারপরে আপনার যেটা হচ্ছে যে আপনি একটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী যাবেন সুন্দরভাবে, যেমন ইন্ট্রো, বডি, তারপরে কনক্লুশন দিলেন। যেমন কনক্লুশনটা কি দিতে পারেন, যে ইট হেল্পস টু build up our body. We'll have what can I say, physical exercise also. We can have a physical exercise from running too, marathon বা running বা walking, হ্যাঁ, থেকে আমরা the benefit of physical exercise, তাই না? We also get this. আচ্ছা, who will be the next participant? আজকে যারা নতুন আসছে তারা চাইলে participate করতে পারেন। আচ্ছা, জাহ্নবী বড়ই, ওনাকে, উনি কি আজকে নতুন ছিলেন? আমি ক্যান ইউ প্লিজ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা, জাহ্নবী বড়ই। না স্যার, আমি নতুন না, আমি আগের স্টুডেন্ট, বাট আজকে মানে আপনার ক্লাসে হয়তো নতুন আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ক্যান ইউ প্লিজ come up with some sentences on the given topics if you want to? স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমি আচ্ছা, প্রিপেয়ার্ড না আর কি। ইটস ওকে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তারপর আমি আসলে এই টপিকসটা আই হ্যাভ গিভেন ইন মাই লাস্ট ক্লাস, হ্যাঁ, কিন্তু লাস্ট ক্লাসে লিয়াকত স্যার ছিলেন, যার কারণে আমরা এটা প্রপার প্র্যাকটিস করতে পারি নাই।
সো হবির উপরে পরে আপনার অন্য কোনো ইয়ে যেমন রিক্রিয়েশনস, ইট ক্যান বি গেট টুগেদার, এ পিকনিক, এই ধরনের কিছু বলতে পারেন। কিন্তু আসলে আপনার ইট ক্যান বি ফ্রম ইউর পার্সোনাল লাইফ, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, ইউ ক্যান শেয়ার ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্স। আচ্ছা স্যার, জন্য সীমা আপু, ক্যান গিভ ইউর প্রেজেন্টেশন? সীমা আপু, ও সরি, সীমা আপু তো একজন ছিল, আহ সীমা, আদিত আপু, সরি, আদিত আপু, ক্যান ইউ প্লিজ কাম আপ? I think she's not here. Anyway, Salma Apu, can you please come up with few sentences? Salma Apu, আপনাকে কিন্তু একটু বলতে হবে, আমরা এটা কিন্তু ব্রেক দ্য মেন্টাল ব্যারিয়ার্স ফার্স্ট। এটা কিন্তু আমরা কিন্তু স্পিকিং প্র্যাকটিস করবো। আপনার যে স্পিকিং এর প্র্যাকটিসটা না হয়, আপনার কিন্তু ভুল হবে। তো ভুল করতে করতে আমরা শিখবো। হ্যাঁ, তো একটু আমাদের বলতে হবে। আপনার যদি কোনো ভুল হয়, আমরা সেটা সেটা কারেকশন করবো। এটা অন্যদের উপকার হবে। আমি তো বলছি, আপনারা একটু বলেন প্লিজ, একটু বলেন। আপনার ইট ক্যান বি উইদিন 3 or 4 সেন্টেন্সেস। হ্যাঁ, এটা কিন্তু হতেই পারে, এটা আপনারা বলতে পারেন তো। Yes, sir. সালমা আপু, জাস্ট 3 সেন্টেন্সে বলে ফেলেন, উইদিন 3 সেন্টেন্সেস। হোয়াট ইজ ইউর হবি? ইজ ইট গার্ডেনিং or is it cooking? You love to cook some delicious food, তাই না? এটা হতে পারে না? আপনি মজার মজার খাবার তৈরি করেন, আবার হতে পারে whatever it is, আপনার যেটা একটু Yes, বলেন। sir. My hobbies, first listening and music, listening music and watching TV and cooking. Always আচ্ছা, আমি আপনাকে my children like to I am asking cake some question. and my Okay, Apu, I am asking some question and you need to answer this. What do you love to cook? If you, sorry, can you hear me? yes, Okay. sir. You love cooking, so what is your favorite dish? My favorite dish, only my favorite dish. Now, my children, kids' favorite dish is cake. So I always, my children prefer cake. So I various types of cake present my children's. Okay, that's It's so a, nice to hear. That's so nice to hear. So we can know that we came to know that Salma Apu is very nice. Is efficient in cooking, in baking some cakes. So we can. আমরা যদি আমাদের অফলাইন ক্লাস হতো, সালমা আপুর কাছ থেকে আমরা কেক খেতে পারতাম। We could have some cakes from Salma Apu, isn't it? Anyway, তাহির ভাইয়া, can you please? তাহির ভাইয়া, Yes, sir. একটু আমাদেরকে within few sentences. Yes. আপনি যে কোনো একটা বলতে পারেন। ইউ ক্যান টেল অন ইউর হবিস অর ইউ ক্যান ডিসক্রাইব ইউর রিক্রিয়েশন হচ্ছে আপনি যে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে, ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিস, পিকনিক, এক্সকারশন, স্টাডি ট্যুর, হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনি যেটা খুব মজার ছিল, খুব শর্টে বলে পারেন। Yes, sir. My favorite hobby is gardening, and I have a garden behind my house. Every morning I go to my garden and water the plant. There are many kinds of vegetable and fruits in my garden. Um, I am very glad to my What is your favorite plants? মানে I would like to ask you that যে ফেভারিট যে কোনটা, যে কি ধরনের ফুল আপনি পছন্দ করেন, প্ল্যান্টস লাইক, এটা কি ভেজিটেবল গার্ডেন অর ফ্লাওয়ার গার্ডেন, হোয়াট এভার ইট ইজ, which one you like most? That is vegetable garden to or vegetable. Vegetable garden. Okay, fine. So আপনি you can আপনি you can add some sentences that যে আপনি from if I have some fresh vegetables from my own garden, so it will Yes. be it is harmless, so it is free from pesticides,
পেস্টিসাইড হচ্ছে আমরা কি বলি ওই কীটনাশক, ইনসেকটিসাইডস, সরি ইনসেকটিসাইডস, মানে আমরা কীটনাশকের যে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার, ইট ইস ফ্রি ফ্রম chemical fertilizer, it's free from pesticides, some harmful insecticides. So I enjoy my vegetables from my own garden, which is harmless. So it's totally natural, and I enjoy having enjoy having some vegetables from my own garden. আপনি এভাবে বলতে পারেন যে আপনার নিজের থেকে ন্যাচারাল কিছু, হ্যাঁ সেটাই, এটাও আপনি অ্যাড করতে পারেন। এনিওয়ে আপনি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে আমরা জাস্ট কিছু আপনাকে আপনি বলবেন, কিছু আমিও আপনাদেরকে অ্যাড করে দিলাম যে আপনি একটু বললেন, আজকে যেহেতু টাইম একটু লিমিটেড। আচ্ছা, আর কি কেউ বাকি আছেন? বেলাল ভাই কি বলেছিলেন? বেলাল ভাই? স্যার বলে নাই স্যার। ও আচ্ছা, নো। আপনি আজকে একটু সাইলেন্ট আছেন, বলেন প্লিজ। A few years ago, we'll tour on Cox's Bazar and St. Martin. It's a official tour. Okay. We are started from Dhaka at the night and arrive on Teknaf morning. It's 10:30 a.m. And after that, we are going to St. Martin by ship. And there was stay 1 day and 1 night. After that, come back to Cox's Bazar. And we are আচ্ছা, এখানে all আপনাদের উই কেম ব্যাক টু কক্সবাজার, মানে একটু যেহেতু পাস্ট টেন্সে ছিল, came back to Cox's Bazar. এটাই। And we are stay here 1 day and 1 night. We are gone to Labuni Point for sea beach. And after complete 3 days and 2 night our tours, and came back to Dhaka. And finally, we get more refreshment and energy for upcoming days. ওকে ওকে Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর প্রেজেন্টেশন। মানে এটা আসলে যে আপনার খেয়াল করবেন যখন ইউ আর স্পিকিং সামথিং ফ্রম ইউর পাস্ট ডেজ, হ্যাঁ এটা অবশ্যই ডেফিনেটলি ইট উইল বি ইন পাস্ট টেন্স। হ্যাঁ আচ্ছা, Yes, sir. আরেকটা বিষয় আই উড লাইক টু শেয়ার উইথ অল অফ ইউ, যে ইফ আই গো থ্রু সাম বেসিক গ্রামার, দেন এটা 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 আসলে দরকার ফর প্রপার রিডিং, বা আপনি একটু গ্রামারের বা টেন্সের একটা বেসিক সেন্স, উই নিড হ্যাভ we need to have a basic sense and basic একটা knowledge on grammar. So আমি যদি বেসিক কিছু গ্রামার নিয়ে we can discuss on the next class, তাহলে কেমন হয়? Yes, sir. Hello. I think এটা খুব বেনিফিশিয়াল হবে। এবং স্যার কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন, লিয়াকত স্যার বলেছিলেন যে আমরা ক্লাস 4-5 এর যেটা কমিউনিকেশন ক্লাস 3 ক্লাস 3 গ্রামার ক্লাস বই। 3 Yes, sir. গ্রামার বই, এটা বেসিকটা পুরোটা পড়ে ফেলবো। So, in order to help you, I can discuss on some topics. I can share it briefly. I can discuss on I can discuss on briefly, shortly, so that you can have a basic sense of tense, sentence. এটা কেমন হয় আপনার জন্য? মানে আমি এটা চিন্তা করছি, I can combine it within next class. Yes, sir. অবশ্যই ভালো হবে স্যার। আচ্ছা, তাহলে ধরুন আমরা প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে একটু শুরু করলাম, বা সেন্টেন্স, কি ধরনের সেন্টেন্স আমরা মেক করি সেই সেন্টেন্স গুলোর ফরমেশন একটু দেখলাম। একটু স্যাম্পল 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 সেন্টেন্স থাকলো, তাহলে কি হবে আপনার বেসিক সেন্সটা, বেসিক টেন্সে একটা বেসিক গ্রামারে একটা ধারণা আপনার পাবেন। ইউ ক্যান হ্যাভ এ বেসিক কনসেপ্ট অন দ্য ইংলিশ গ্রামার। তাহলে আপনাদের একটু প্রিসাইজলি ইউ ক্যান এক্সপ্রেস yourself more precise way। সে আপনি যেমন একটু ভুল হয়ে গেল অনেক সময়, যে আপনার আর গ্রামারের একটা বিষয় কি, টেন্সের যদি ধারণা ভালো থাকে তাহলে আপনি খুব সুন্দর মতো আপনি এক্সপ্রেস করতে পারবেন, তাই না? আপনি ধরেন একটা কাজ করে আসছেন 3 মাস হলো, আপনি সেটা সুন্দর মতো বলতে পারলেন, আরো সুন্দর প্রিসাইজ হবে আর কি, আর সুন্দর হবে, একুরেট হবে। সো আমরা আর ইউ ক্যান গিভ মি সাম সাজেশনস অলসো, যেটা আপনার ওদের কাছ থেকে আমি
কি করলে ভালো হয়, and so that I can design, I can combine, I can add some more. যেমন আমি প্ল্যান করেছি যে কিছু প্যাসেজ আমরা যাব, প্যাসেজের মধ্যে কিছু নতুন নতুন ভোকাবুলারি আমরা প্র্যাকটিস করব। সো এটা করলেও তো ভালো হবে, আশা করি আপনাদের নতুন নতুন কিছু ভোকাবুলারি যেটা আমাদের এভরিডে লাইফে লাগে। সো এটা ভোকাবুলারি আপনাদের খুব দরকার। নতুন নতুন সেন্টেন্স মেক করতে গেলে অনেক সময় আমরা মানে মানে সার্চ করতে থাকি যে কি এটা কি যেন হবে, কি যেন হবে। আর সিনোনিমটাও জানা দরকার, যে আপনি যে ওয়ার্ডটা শিখছেন বলছেন আসলে হয় কি যে ইউ আর এক্সপ্রেসিং সামথিং ইন আ ওয়ার্ড, বাট ইউ কান্ট এক্সপ্রেস ইট, ইউ কান্ট রিমেম্বার, তখন ইউ ক্যান গো টু দ্য সিনোনিম। ঠিক আছে, মানে আপনি একটা সিচুয়েশন এক্সপ্রেস বলছেন, ইউ আর টেলিং অন এ সিচুয়েশন, তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি সেই ওয়ার্ডটা পাচ্ছেন না, আমার মাথায় আসছে না। সো তখন কিন্তু আপনি সিনোনিমাস যেগুলো ওয়ার্ড আছে, সিনোনিমাস মানে সমার্থক যেগুলো শব্দ আছে, শব্দটা যদি আপনার জানা থাকে, কাছাকাছি শব্দ, সেটা দিয়েও কিন্তু পাশাপাশি শব্দ। হ্যাঁ কাছাকাছি। সো সেটা দিয়েও কিন্তু আপনি নিজেকে মানে বলতে পারবেন। এটা খুব একটা চমৎকার একটা সিনোনিমটা, এই জন্যই ভালো হয়। সিনোনিমটা আরো ভালো হয় কি, সিনোনিমটা আপনার ল্যাঙ্গুয়েজকে আরো রিচ করে। সবসময় আপনি একই নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ডে যদি কথা বলে যান, তাহলে এটা ইট ডাজন্ট সাউন্ড মানে নাইস, সুন্দর সুন্দর শোনায় না। বাট আপনি একটু বেটার ওয়ার্ড ইউজ করলেন, আর কিছু সিনোনিম ইউজ করলেন, তাহলে আরো সুন্দর হয়। সো আমি সব মিলে আমি ইনশাল্লাহ অন মাই নেক্সট ক্লাস আই থিঙ্ক আই ক্যান কম্বাইন, আই ক্যান অ্যাড সাম গ্রামার, বেসিক গ্রামার, বেশি না অল্প কিছু, মানে প্রতিদিনই কিছু গ্রামার থাকলো। হ্যাঁ, পরবর্তীতে আরো আমরা নতুন নতুন স্ট্রাকচার শিখবো, নতুন নতুন কিছু সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করবো, পাশাপাশি কিছু গ্রামার থাকবে, কিছু ওয়ার্ড প্র্যাকটিস থাকবে। ওয়ার্ড গুলো দিয়ে আমরা সেন্টেন্স মেক করবো, কেমন হয়? জি স্যার, এটা স্যার, ভালো। জি স্যার, ভালো হবে। it সো will be good for us. হ্যাঁ, এটাই আমি চাচ্ছি যে আসলে শুধু মানে একরকম ভাবে না, যে আমরা একটু বিভিন্ন ধরনের কিছু শিখবো ক্লাসে, মাঝে মাঝে কিছু মজার কিছু ডিবেট হতে পারে। ডিবেটটা অবশ্য সাধারণত ইয়েতেই হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে হয়। সো আপনারা কিছু বললেন, আপনাদের প্র্যাকটিসটা করতে হবে। হ্যাঁ, বিশেষ করে যে যে ওই প্র্যাকটিস যে সে স্ট্রাকচার গুলো আমি দিয়েছি, যে স্ট্রাকচারস আই হ্যাভ গিভেন ইউ, সেই স্ট্রাকচারস গুলো ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই, মানে আপনি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে। জাস্ট ইউ আর গোয়িং থ্রু দিস স্ট্রাকচারস, এটা হলে হবে না। আপনি কিন্তু স্ট্রাকচার গুলো আপনার এভরিডে লাইফে একটু প্র্যাকটিস করেন। হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু সুন্দর ইংলিশ, সেখান থেকে আপনার কি হবে, আপনি একটা জিনিস প্রবলেমে পড়েছেন, আই এম হ্যাভিং সাম প্রবলেমস উইথ মাই ফোন, এটা এটা বললেন আপনি, শিখলাম না আমরা প্রথম দিন ক্লাসে শিখেছি না, হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্নড, যেটা শিখলাম না যে কি আমরা হ্যাভিং সাম প্রবলেম, এরকম হ্যাভিং, আই এম অলসো হ্যাভিং সাম প্রবলেম উইথ মাই ফোন, হ্যাভিং সাম প্রবলেম উইথ মাই মোবাইল ফোন, তারপর ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টেলিভিশন, whatever it is. So I think we can conclude our session. স্যার, আমার কিছু বলার ছিল। হ্যাঁ, শিওর, প্লিজ। আচ্ছা, হোমওয়ার্ক হিসেবে হচ্ছে কি আমরা কোনো প্যাসেজ লিখতে পারি নিজেদের মতো করে, মানে হচ্ছে যে যে কোনো একটা টপিক নিয়ে জাস্ট নিজের মতো করে, সেটা মুভি হতে পারে, সেটা কোনো ঘটনা হতে পারে, ইন্টারেস্টিং কোনো ঘটনা হতে পারে, মানে এক্স্যাক্ট, এনিথিং, সেটা এনিথিং। হোমওয়ার্ক হিসেবে দেন পরের দিন ক্লাসে হচ্ছে যে প্রেজেন্ট করা আর কি, নিজের মতো করে লিখে হ্যাঁ, এটা বলা বা প্রেজেন্ট করা। ইট মানে ক্যান এটা বি আমাদের ডান। প্রিভিয়াস ক্লাসেও মানে করা হয়েছিল, এটা হ্যাঁ, বেশ কাজে দিয়েছিল আর ফাইন। কি আমাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা আসলে খুবই ভালো হয়। আমি এটা অবশ্য বলতাম যে থ্যাঙ্কস ফর রিমাইন্ডিং মি, যে এটা আসলে কারণ আমি হচ্ছে কি লিখি, কিন্তু দেখা যায় দেখানোর মতো কাউকে পাই না, মানে টিচার আমি না না ক্লাস ফাইন। ধরা হয় না, তো Yes, you হচ্ছে can যে share your screen to all of হ্যাঁ। us. Yes, you can share also. So I think আমি একটা টপিক দিয়ে দিচ্ছি। আহ, এটা খুবই সিম্পল, যে ডিসক্রাইব ওয়ান অফ ইউর আউটডোর অ্যাক্টিভিটি। আউটডোর অ্যাক্টিভিটি কি হতে পারে, সেটা আমরা মানে ডিসক্রাইব ওয়ান অফ ইউর আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস, মানে এটা যেমন সাইক্লিং হতে পারে, বা হচ্ছে যে হতে পারে, কাইন্ড অফ আপনার পিকনিক টিকনিক হতে পারে। ইট ক্যান কভার মেনি থিংস আই থিঙ্ক। হ্যাঁ। সো আউটডোর অ্যাক্টিভিটি হতে পারে আপনার একটা ওয়ার্কশপ হতে পারে, একটা পিকনিক হতে পারে, একটা ইট ক্যান বি অফিসিয়াল কোন একটা গ্যাদারিং হতে পারে, যেমন ওয়ার্কশপ হয়, অফিসিয়াল ওয়ার্কশপ হয়। আপনি আউটডোর অ্যাক্টিভিটিতে আপনি ম্যারাথন হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে আউটডোর অ্যাক্টিভিটি। ডিসক্রাইব ওয়ান অফ ইউর আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস। হ্যাঁ, এরকম করে আপনারা সবাই একটু লিখে নিয়ে আসেন, তাহলে কি হবে, আমরা জি একটু স্যার। শেয়ার ক্যান, আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার করলেন, সো দ্যাট এভরিওয়ান ক্যান সি, এবং আমরা একটু ডিসকাস করলাম। হ্যাঁ, সো আমি একটু লিখে দেবো এখানে, মানে চ্যাট বক্সে রেখে দিব, অথবা আপনার মনে লিখে
হবে না? ওই Got it, sir. you can note Got it it, down. sir. You can note it down here now. ঠিক আছে? So next class হচ্ছে describe one of your outdoor activities. মানে এটা কিন্তু এই ধরনের একটা বিষয় আপনি খেয়াল রাখেন, এই ধরনের প্যাসেজ গুলো, এই ধরনের যে এগুলো কিন্তু মানে আইএলসেও থাকে। আইএলসে এটা হচ্ছে একটা মানে কিউ কার্ড টপিক বলে। হ্যাঁ, আমরা যারা আইএলস দিব পরবর্তীতে এটা কিন্তু খুব কাজে আসবে, এবং এটা কিন্তু টাইম অ্যান্ড এগেইন, হ্যাঁ, তাদেরকে প্র্যাকটিস দিয়ে প্র্যাকটিস এই ধরনের টপিক। হঠাৎ করে টপিক দেওয়া হবে আপনাকে, and you will be given 1 minute, then you have to present yourself, present আপনার যে কি কি আপনার আইডিয়া অন দ্য গিভেন টপিকস, তখন আপনি এটা বলতে হবে উইদিন 2 মিনিট। তো যাই হোক, এটা আপনাকে নিজে একটু লিখে নিয়ে আসেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, and that is all from my side today. এবং আপনারা you can আপনি সবাই লিভ নিতে পারেন, এক্সেপ্ট যারা দুজন আজকে নতুন আসছেন। আমি একটু I'll discuss with them 5 or 6 minutes, I think I'll have. So Okay, sir. Good night, sir. thank you Good very night, much sir. for attending our class. Okay. Thank you. Good night, sir. Good night. Thank you very much.